Hi, this is Dr. Swapna, working as zoology lecturer in Sir CRT College for Women, Eluru. Today I am going to give lecture on biology of Macrobrachium rosenbergi. So, first of all, what is biology? What is biology? Biology is about study of living organisms, which is divided into many specialized fields like morphology, physiology, anatomy, behavior, and origin and distribution. All these come under biology. So, today I am going to discuss about biology of Macrobrachium rosenbergi. Now, there are nearly 150 species of Macrobrachium in the world, of which 49 are commercial. So nearly 150 species ఉన్నాయమ్మా మ్యాక్రోబ్రాకియం స్పీషీస్ అందులో 49 స్పీషీస్ దే ఆర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాడు అండ్ 27 స్పీషీస్ ఆర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ సో ఏషియా పసిఫిక్లో మనం చూసినట్టయితే నియర్లీ 27 కమర్షియల్ స్పీషీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ and mostly they live in fresh water. Few species live in brackish water, that is in the mouth of rivers, whereas Macrobrachium rosenbergi, which is found in tropical and subtropical waters. So what is tropical and subtropical? Tropical, that is which comes under the middle of the globe, that is equator. So there the climate is very hot, North America, South America, Africa, Asia, Australia, all these come under tropical countries where the climate is very hot, and subtropical waters, which is cooler than the equatorial regions. So equatorial regions తోటి కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే సబ్ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అనేవి చాలా కూల్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అంటే హాటెస్ట్ regions, whereas subtropical means where the climate is very cool. Now this species, Macrobrachium species, generally they are found in ponds, rivers, lakes, ditches, canals, depressions, low-lying floodplains and river mouths. So Macrobrachium rosenbergi అనేది ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది అంటే ponds లోను, rivers, lakes, ditches, canals, depressions, low-lying floodplains and river mouths. Now coming to the morphological characteristics and habits. Morphological characteristics and habits. Coming to the morphological characteristics, Macrobrachium rosenbergi is an invertebrate. It is an invertebrate with exoskeleton or shell. So definitely prawn antene daniki shell anedi present ayi untundi, where the body is enclosed with a shell, and it is composed of 3 parts: head, abdomen and tail. Head, abdomen and tail. It is mainly composed of 3 parts: head, abdomen and tail. Now the first pair is used in putting food into the mouth. So there are nearly 5 pairs of walking legs are present at the head region. So head region మనం చూసినట్టయితే మనకి 5 pairs of walking legs అనేవి కనిపిస్తాయి. ఎన్ని pairs అమ్మా? 5 pairs of walking legs. This is the first pair, second, third, fourth and fifth pair.
So all these 5 pairs, they are called as walking legs. Can also be called periopods. Periopods. వీటిని పిరియోపోడ్స్ అని కూడా అంటారు, వాటిని వాకింగ్ లెగ్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇందులో ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ద ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ పుట్టింగ్ ద ఫుడ్ ఇంటు ద మౌత్. సో ఆహారాన్ని మౌత్లోకి తీసుకోవడానికి ఈ ఫస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ లెగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెగ్? Now the second pair of walking legs which are larger than others and end with claws. And end with claws. So ఇది second pair of walking leg amma. ఇది claws తోటి end అవుతుంది and used for self defense and as well as for catching the food. ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ తనను తాను రక్షించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. And dorsal and ventral rostrum teeth. So now this is called as rostrum. So దీన్ని rostrum అంటారమ్మా. Now this dorsal and ventral rostrum teeth. So ఇలా పైన ఉంటే దీన్ని dorsal టీత్ అంటారు, దీన్ని కింద ఉండేటువంటి దాన్ని వెంట్రల్ రోస్ట్రమ్ టీత్ అంటారు. వెంట్రల్ రోస్ట్రల్ టీత్, డోర్సల్ రోస్ట్రమ్ టీత్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as వెంట్రల్ రోస్ట్రమ్ టీత్. సో పైన మనం డోర్సల్ రోస్ట్రమ్ టీత్ చూసినట్టయితే నియర్లీ 12 to 15 టీత్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఎంతమ్మా? 12 to 15 టీత్ ఆర్ ప్రెసెంట్. Whereas ventral rostrum teeth వచ్చేటప్పటికి నియర్లీ 18 to 19. ఇలా మీకు సిరేట్ మార్జిన్ కనిపిస్తుంది కదా. నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as teeth. అదే మనకి డోర్సల్ సైడ్ అయితే 12 to 15 కనిపిస్తుంది, అదే వెంట్రల్ అయితే 18 to 19 కనిపిస్తుంది. And there are 5 pairs of swimming legs. There are 5 pairs. First pair, second, third, fourth and fifth. There are 5 pairs of swimming legs are present at the abdominal region, and they are also called swimmerets. వాటిని swimmerets అని కూడా అంటారు. Now each pair which is present at each abdominal somite. ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క abdominal somite is nothing but the segment. ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క segment దగ్గర present అయ్యింది. But whereas the last somite lacks the swimming legs. ఒక్క లాస్ట్ సొమైట్ దగ్గర తప్పించి మిగిలినటువంటి somites are nothing but the segments. All these segments contains swimmerets. ఒక్కొక్క సొమైట్ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ స్విమ్మరెట్స్ ని కలిగి ఉంటుంది, ఒక పెయిర్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ లెగ్స్ ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, tail part composed of 2 uropods. So this is called as tail part which is composed of 2 uropods. This is the first uropod and this is the second uropod. So which consists of 2 uropods. And telson. This is called as telson. దీన్ని telson అంటారు. Next, coming to the identifying characters. So identifying characters కి వచ్చేటప్పటికి the carpus of the periopods is longer than the mirrors. సో మనం ఈ సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్ ని చూసినట్టయితే
So this is the second pair of walking leg. So this is the second pair of walking leg. So ఈ second pair of walking leg చూసినట్టయితే periopods in the male is thicker than in other species. సో మిగిలినటువంటి స్పీషీస్ తోటి పోల్చి చూసినట్టయితే మేల్స్ లో ఈ సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ పిరియోపోడ్స్ అనేవి చాలా థిక్కర్ గా ఉంటాయి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ స్పీషీస్. వేరే స్పీషీస్ తోటి మేల్స్ ని కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే ఈ పిరియోపోడ్స్ అనేవి చాలా థిక్కర్ గా ఉంటాయి. వాకింగ్ లెగ్స్ సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ పిరియోపోడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వాకింగ్ లెగ్స్. ఈ వాకింగ్ లెగ్స్ అనేవి థిక్కర్ గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. Whereas the carpus of the periopods is longer than the mirus. So మనం కార్పస్ ని అబ్జర్వ్ చేసి చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ లాంగర్ దాన్ ది మీరస్. చూడండి ఇక్కడ మీరస్ కార్పస్ ని మీరస్ తోటి పోల్చి చూసినట్టయితే కార్పస్ అనేది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ లాంగర్. Next, there are 13 teeth in the lower part of the rostrum. So lower part of the rostrum చూసినట్టయితే there are 13 teeth are present అని చెప్తున్నాడమ్మా. Next, telson extends up to the end of uropods. So this is called as telson. సో దీన్ని టెల్సాన్ అంటున్నారు. ఈ టెల్సాన్ పార్ట్ అనేది యూరోపోడ్ ఎంతవరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ అయి ఉందో అంతవరకు కూడా టెల్సాన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో రోస్ట్రమ్ ఇస్ స్లైట్లీ బెండ్స్ అప్వర్డ్స్. సో రోస్ట్రమ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసి చూసినట్టయితే స్లైట్ గా పైకి బెండ్ అయి ఉంటుంది. చూడండి ఒక మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసన్బర్గి స్పీషీస్ లో మాత్రమే రోస్ట్రమ్ అనేది స్లైట్ గా పైకి బెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసన్బర్గి జువెనైల్స్ అడల్ట్స్ ఆర్ డిస్టింక్టివ్ బ్లూ కలర్. సో ఇవి మనకి అడల్ట్స్ జువెనైల్స్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అనమాట బై దేర్ కలర్. అండ్ అకేషనల్గా అవి బ్రౌనిష్ విత్ ఆరెంజ్ స్ట్రైప్స్ తోటి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. వెరాజ్ Zane's freshwater prawns are nocturnal. సో ఇవి nocturnal నైట్ టైం మాత్రమే బయటకు వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. అండ్ దే ఆర్ omnivorous. That means it takes both zooplanktons as well as phytoplanktons. And they are benthic feeders which depends upon the dead and decaying organic matter. సో ఏవైతే కుళ్ళిపోయినటువంటి సేంద్రియ పదార్థాన్ని ఆహారం కింద తీసుకుంటాయో అటువంటి జీవుల్ని బెంతిక్ ఫీడర్స్ అంటారు. సో ఇవి ఇవి ఏంటంటే అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద వాటర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బెంతిక్ ఫీడర్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట. అండ్ దే డైట్ ఇంక్లూడ్. సో వీటి యొక్క డైట్ ఏమేం కలిగి ఉంటాయి అంటే జూప్లాంక్టాన్స్, aquatic animals like small molluscans, crustaceans, algae and organic material, both animals and vegetables. వీటన్నిటినీ కూడా ఆహారం కింద తీసుకుంటాయి అన్నమాట. I repeat once again, I'll repeat. Their diet include zooplankton, aquatic animals like small molluscans, crustaceans, algae, organic material, both animals and vegetables. And they are cannibalistic. Cannibalistic means consuming another individual of the same species. సో వాటి స్పీషీస్ని అవి సేమ్ స్పీషీస్ని కన్జ్యూమ్ చేసినట్టయితే దాన్ని కెనబాలిస్టిక్ అంటారు. సో దే ఆర్ కెనబాలిస్టిక్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ మోల్టింగ్. సో మోల్టింగ్ జరిగేటప్పుడు అవి వాటి యొక్క ఓన్ స్పీషీస్ని కన్జ్యూమ్ చేసేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ప్రాన్స్ సీక్ ఫుడ్ అట్ నైట్ అండ్ హైడ్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్. సో ఇవేంటి అంటే నైట్ టైం ఫుడ్ కోసం బయటకు వస్తాయి, వెరాజ్ డే టైంలో అయితే అవి హైడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసన్బర్గి గ్రోస్ ఫాస్ట్ and can tolerate moderate temperature and salinity changes and can be cultured in ponds. సో ఇవేంటి అంటే
ఈ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసెన్బర్గి అనేది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా మోడరేట్ టెంపరేచర్ని అలాగే మోడరేట్ సెలినిటీ చేంజెస్ని కూడా ఇది టాలరేట్ చేయగలదు అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ కెన్ బి కల్చర్డ్ ఇన్ ponds. And there are nearly 4 stages in the life cycle of freshwater prawn, that is egg, larva, juvenile and adult. These are the 4 stages where we can see in a Macrobrachium rosenbergi life. Coming to the broodstock distribution. So broodstock distribution ko vachetappadiki the giant freshwater prawn, a Macrobrachium rosenbergi, grows to a larger size in the Indo-Pacific region and is a popular aquatic food in Asian countries. Now this giant freshwater prawn broodstocks can be obtained. So broodstocks ante they are nothing but the matured prawns used for breeding purpose. వాటిని బ్రూడ్ స్టాక్స్ అంటారు. బ్రూడ్ స్టాక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, మెచ్యూర్డ్ ప్రాన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ breeding purpose. Now all these giant freshwater prawn broodstocks can be obtained from lakes, rivers, tributaries and other freshwater bodies. So ఎక్కువగా మనకి బ్రూడ్ స్టాక్స్ అనేవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే లేక్స్ లోను, రివర్స్ లోను, ట్రిబ్యూటరీస్ లోను మరియు అదర్ ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్ లో మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హ్యాచరీ సైట్ సెలెక్షన్. సో ఒక హ్యాచరీ సైట్ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్? సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీని చూసుకోవాలి. సో ఒక దగ్గర మనం హ్యాచరీ సైట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ముందుగా ద గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి సైట్ దగ్గర మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అవైలబుల్గా ఉంటుందా లేదా అదొకటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ adequacy ఆఫ్ డ్రైనేజ్. సో డ్రైనేజ్ adequacy ఎలా ఉంది అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్కిల్డ్ లేబర్. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి సైట్ దగ్గర మనకి స్కిల్డ్ లేబర్ దొరుకుతారా లేదా అనేది కూడా ఒకటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాటర్ సప్లై. సో వాటర్ సప్లైకి వచ్చేటప్పటికి సక్సెస్ ఆఫ్ హ్యాచరీ రెస్ట్ ఆన్ వాటర్ క్వాలిటీ. సో ఒక హ్యాచరీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాటర్ క్వాలిటీ. వాటర్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఒక హ్యాచరీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వాటర్ క్వాలిటీ. నౌ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్ హ్యాచరీ యూజ్. సో హ్యాచరీలో మనం అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ని యూజ్ చేయటం బెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ద pH షుడ్ బి 7.0 to 8.5. to 8.5 ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టోటల్ హార్డ్నెస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 100 parts per million and the nitrite level should be 20 parts per million or 0.10 ppm respectively. నెక్స్ట్ అదర్ సైట్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్టయితే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సప్లై షుడ్ బి 3 phase. సో మనం ఒక దగ్గర హ్యాచరీ సైట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసాము అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సప్లై అనేది 3 phase లో ఉందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ దేర్ షుడ్ బి గుడ్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ బ్రైన్ మెటీరియల్స్, వాటర్ అండ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలి అంటే మనకి అక్కడ రోడ్ ఫెసిలిటీ అనేది సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి. రోడ్ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది, గుడ్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఉందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సైట్ ఆఫ్ హ్యాచరీ షుడ్ బి నియర్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో మనం కంపల్సరీగా మనం హ్యాచరీ సైట్ని సెలెక్ట్ చేసాము అంటే అది ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ పాండ్స్కి దగ్గరలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే బ్రూడ్ స్టాక్ సప్లై చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్స్కి దగ్గరలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట.
నెక్స్ట్ ఈ హ్యాచరీ నుంచి రిలీజ్ చేసేటువంటి డ్రైన్స్ అవి ప్యాడీ ఫీల్డ్స్లో కానీ క్రాప్ ల్యాండ్స్లోకి డిశ్చార్జ్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. సో ద వేస్ట్ షుడ్ నాట్ బి డిశ్చార్జ్ ఇన్ టు ద ప్యాడీ ఆర్ అదర్ క్రాప్ ల్యాండ్స్. ఎటువంటి క్రాప్ ల్యాండ్స్లో కానీ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్లో కానీ మనం ఆ డిశ్చార్జ్ వేస్ట్ని రిలీజ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బ్రీడింగ్. సో బ్రీడింగ్ చూసినట్టయితే a buried female చూసినట్టయితే, so what is a buried female? Buried female means a female bearing eggs where the eggs are attached to the abdominal appendages. So ఈ abdominal appendages కి eggs అనేవి attach అయినట్టయితే those females are called as buried females. వాటిని buried females అంటారు అన్నమాట. సో ఇటువంటి buried female prawns usually produces 1000 larvae per gram. ఒక గ్రామ్కి నియర్లీ 1000 లార్వాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒక గ్రామ్కి ఒక బెర్రీడ్ ఫీమేల్ ప్రాన్ అనేది ఒక గ్రామ్కి నియర్లీ 1000 లార్వాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో 4 బెర్రీడ్ ఫీమేల్స్ కెన్ బి స్టాక్డ్ ఫర్ 2 meter square. సో ప్రతి 2 meter squaresకి 4 బెర్రీడ్ ఫీమేల్స్ని మనం స్టాకింగ్ డెన్సిటీ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లార్వల్ రేరింగ్. సో లార్వల్ రేరింగ్కి వచ్చేటప్పటికి కమింగ్ టు ద సెలినిటీ. సెలినిటీకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ షుడ్ బి 12 parts per trillion. 12 parts per trillion. And salinity we check by hand refractometer. So salinity సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది హ్యాండ్ రిఫ్రాక్టోమీటర్ తోటి చెక్ చేయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఎలా ఉండాలి, ఈ లార్వల్ని రేర్ చేయాలి అంటే టెంపరేచర్ షుడ్ బి 28 to 30 degrees centigrade is ideal temperature. 28 to 30 degrees centigrade is the ideal temperature for larval rearing. And it has to be keep in mind that temperature below 24 degrees centigrade and above 33 degrees centigrade are lethal to larva. So temperature అనేది ఎప్పుడు కూడా 24 degrees centigrade కంటే తక్కువగా ఉండకూడదు, అలాగే 33 degrees centigrade కి మించకూడదు. అలా అయినట్టయితే lethal to larva అని చెప్తున్నాడు. And fluctuations of temperature more than 1 degree centigrade is stressful and cause mortality. So fluctuations 1 degree centigrade కంటే ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ చూపించినట్టయితే అది ఆ ప్రాన్ లార్వల్కి దే ఆర్ మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ కాజ్ మోర్టాలిటీ. సో మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ మోర్ దాన్ 1 degree centigrade ఫ్లక్చువేషన్స్ చూపించినట్టయితే. నెక్స్ట్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్. డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ చూసినట్టయితే దేర్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ ఏరియేషన్ ఇన్ లార్వల్ రేరింగ్ ట్యాంక్స్. లార్వల్ రేరింగ్ ట్యాంక్స్లో కంపల్సరీగా సఫిషియంట్ ఏరియేషన్ అనేది ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ బ్రూడ్ స్టాక్ అండ్ స్పానింగ్ ట్యాంక్ మేనేజ్మెంట్. సో టు గెట్ ఎనఫ్ క్వాలిటీ ఎగ్స్ కేర్ఫుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బ్రూడ్ స్టాక్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో మనం కంపల్సరీగా బ్రూడ్ స్టాక్ మనకి మంచి బ్రూడ్ స్టాక్ కావాలి అంటే కంపల్సరీగా మంచి క్వాలిటీ ఎగ్స్ కావాలి అంటే కేర్ఫుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ బ్రూడ్ స్టాక్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో బ్రూడ్ స్టాక్ని మనం జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అయినట్టయితే మనకి మంచి క్వాలిటీ ఎగ్స్ అనేవి లభ్యమవుతుంది అన్నమాట. సో ఇంతటితోటి మనకి ఈ బయాలజీ ఆఫ్ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసెన్బర్గి అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ. థ్యాంక్ యూ.